ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات اور مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان موضوعات پر ہم الگ الگ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں. ہر بار کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ آپ سب کا استفادہ ہو، کیونکہ ہم یہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم پنچایت راج نظام جموں کشمیر میں جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے شو میں ہم نے دعوت دی ہے جی اے قریشی صاحب کو، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں کشمیر کے. آپ کا خیر مقدم ہے سر. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جاوید اقبال خان صاحب کو، جو کہ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ہے اکنامکس میں کشمیر یونیورسٹی میں. آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے. دونوں مہمانوں کا ہمارے شو میں خیر مقدم ہے. قریشی صاحب، جب ہم پنچایت راج نظام کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک سوچ ہے کہ جس طرح سے ملک کے دیگر حصوں میں پنچایت راج نظام بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ فعال ہے، اس حوالے سے ہمارے یہاں نہیں ہے. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ بلکہ ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو پائنیئرڈ ان دس سسٹم آف گورننس، لوکل گورننس. مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا میں کہ پنچایت راج نظام کا جو ہمارے ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے ہمارے جموں کشمیر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے. جہاں تک پنچایتی راج کا تعلق ہے جی، اور جب ہم غیر منقسم ہندوستان کی بات کریں گے تو اس کی تاریخ بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت ہندوستان کی. یہاں ویدک زمانے میں بھی مہاسبھائیں تھیں، جی، گرام سنگھ تھی، جیسے کہ کٹیالہ نے لکھا ہے، مہابھارت میں آیا ہے، رامائن میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جی، کہ یہاں کی جو ولیج پنچایت تھی، جن کو گرامین بھی کہتے تھے یا مہاسبھا کہتے تھے، یہ پہلے ہی سے یہاں کام کرتی تھی. اور گاؤں کے جو سینئر لوگ ہوتے تھے، جی، جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، جن کا تجربہ ہوتا ہے اور علم کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، وہ اس نظام میں ہوتے تھے. اس کو پنچ کہتے تھے کیونکہ یہ 5 ممبروں پر مشتمل ہوا کرتا تھا. یہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں بھی، کیونکہ سارا ان کی تہذیب اور تاریخ جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہے. تو یہ مطلب بہت کام کرتی تھی اس میں. جہاں تک ہمارے گاؤں کے مسائل ہیں، مقامی جو مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے. اس کے بعد سے لیکن ان کو اتنی کوئی قانونی سرپرستی حاصل نہیں تھی. البتہ جتنی بھی سلطنتیں رہی ہیں ان کی سرپرستی ان کو ضرور حاصل تھی. جی، پنچایتس کو. ہاں. تو اسی طریقے سے جب ہم برٹش راج دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی یہاں پنچایتوں کے لیے انہوں نے کوئی ایک پاس کیا تھا 1935 میں، کہیں ہندوستان کے مختلف پورے ہندوستان میں، لیکن اس پر اتنا عمل نہیں ہوا. یہاں چونکہ ریاست جموں کشمیر میں بھی جو پیپل سینٹیمنٹ تھا، یہاں چونکہ آٹوکریسی تھی، اس کے خلاف بھی یہاں آوازیں اٹھی تھی. تو اس ایک کامن سینٹیمنٹ تھا کہ یہ جو آٹوکریسی، شخص پرستی کی جو حکومت ہے، آمرانہ حکومت ہے، اس میں کوئی عوام کا اشتراک نہیں. تو لہٰذا اس وقت کی وہ جو شخصی حکومت تھی وہ بھی مجبور ہو گئی. انہوں نے پھر 1935 میں سب سے پہلے جموں کشمیر میں 1935 جو پنچایت راج ایکٹ یہاں نافذ العمل ہوا مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں 1935 میں. اور اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بیسیکلی ایک ایلیٹسٹ ان نیچر تھا. پیپلز ریپرزنٹیشنز میں تھی، لیکن زیادہ تر یہ وہی کام کرتے تھے جو شخصی راج کا منشا تھا. مثلا ان کا جاگیردار تھے، کہیں جیلدار لوگ تھے، وہ ان کا نظام چلاتے تھے. اس میں انہوں نے ایک شک یہ رکھی تھی پنچایت راج ایک 1935 میں کہ جو اس کا ممبر بنے گا وہ میٹرکولیٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں گے 1921 میں جو یہاں مردم شماری ہوئی تھی تو جموں کشمیر اس وقت ریاست نہیں تھی، بلکہ اس کو جو آفیشیل ڈاکومنٹ سے اس کو کنٹری لکھا جاتا تھا پرائر ٹو 1947. اس میں یہ تھا کہ یہاں کی جو شرح خواندگی تھی 1921 میں وہ 1000 میں 26 تھی. تو یعنی جب ہم 1935 میں جب آ گیا اس وقت کی بھی شرح خواندگی یہاں 1000 میں 30-40 کے قریب سے زیادہ نہیں ہو. لہذا اس وقت کے جو پنچایت ممبر زیادہ سے زیادہ آ گئے وہ سارے جاگیردارانہ نظام سے ہی، ایلیٹ کلاس سے وابستہ تھے. لہذا اس کا وہ جو
जो मंशा और मकसद था कि अवामी इश्तराक होना चाहिए, अवाम के नुमाइंदे देही सतह पर अपने जो मसाइल इनके होते हैं वो हल करने चाहिए, बल्कि इस जो पंचायत राज एक्ट 1935 था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सब बताऊं, इसका ज़्यादा डेवलपमेंट रोल नहीं था। इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मुकामी जो हमारी हुकूमतें थी, गवर्नेंस, उनको एक उनकी सपोर्ट करना था। खास तरीके से जो क्रिमिनल जस्टिस है, यानी जो क्रिमिनल केस होते थे, अक्सर उस दौर में हम देखते हैं बहुत सारी चोरी के वाक़ात होते थे, डाकजनी के वाक़ात होते थे, तो ये पंचायतें इनको एम्पावर किया गया कानून के तहत कि ये इस किस्म के जो केसेस होंगे, जो कजियात होंगे, इनका निपटारा करेंगे मुकामी सतह पर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पंचायत राज निज़ाम है बहुत पहले से है और एक फ़ाल निज़ाम है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से रहा। आगे मैं आपके पास फिर से आऊँगा, मैं जावेद इकबाल खान साहब से पूछना चाहूँगा, ये जो पंचायत राज निज़ाम है एक आम आदमी के लिए, एक देही आबादी के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इसका? देखिए, जहाँ तक तजमुल साहब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के स्पिरिट का सवाल है, जहाँ तक इनके होने का जो जवाज़ है, वो जवाज़ ये है कि आप लोगों को एक यकजहती का और उनके डेवलपमेंटल वर्क्स में शामिल होने का एक तस्वुर देते हैं कि भाई जो हम आपके लिए जो प्लान्स करते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आपके एरिया में होती हैं, ये टॉप डाउन नहीं है। ये एक ब्यूरोक्रेट अपने रूम में बैठ के कोई पॉलिसी बना रहा है और उस पॉलिसी को फिर ऑटोमेटिकली हवा से उतारा जाएगा और आप पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि हमारी रियासत में तो बहुत पहले से है, लेकिन 1992 में जो पहला 73rd 74th अमेंडमेंट्स एक साथ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो यही था कि हमने ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट की बात की गई उस वक्त। और फिर था जो 11th 5-year प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसके टाइटल में था। मतलब और मुराद ये थी कि जो लोग हैं वो खुद ब खुद अपनी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करें, अपने एरियाज में इन डेवलपमेंट्स को होते हुए देखें और उसमें एक पार्टिसिपेटरी रोल अदा किया जाए। तो ये इसका स्पिरिट है जहां तक इस काम का सवाल है। क्योंकि पहले से ही हुआ जाता था हिंदुस्तान में पोस्ट 1947 जब आज़ादी के बाद की बात हो रही है कि स्टेट ने एक बहुत सेंट्रलाइज्ड रोल लिया। उस वक्त गरीबी थी, उस वक्त एजुकेशन लिटरेसी जो थी बहुत कम थी, तो आपको डायरेक्टली आप इकोनॉमी को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते थे। स्टेट ने एक सेंट्रलाइज्ड रोल अपने ऊपर लिया जहां तक एरियाज को डेवलप करने का सवाल था, और सारी की सारी पॉलिसीज जो आती थी वो ऊपर से आके इम्प्लीमेंट की जाती थी। क्योंकि शायद ये अंदाजा उस वक्त था, वो इस पर डिबेट हो सकता है कि वो सही अंदाजा था या गलत अंदाजा था, लेकिन अंदाजा ये था कि शायद लोग हिंदुस्तानी अभी उतने कैपेबल नहीं हैं, अपनी डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करने की सूरत में नहीं है, और उन डेवलपमेंट नीड्स को पूरा होते हुए सुपरवाइज कर शायद नहीं कर पाए। इसलिए एक बहुत एक लेट ये कॉन्सेप्ट आया। लेट में इस लिहाज से कह सकता हूँ क्योंकि 47 की आज़ादी के बाद 92 में इस तरह का कोई अमेंडमेंट आता है, और 11th 5-year में जो कि 2007 में आया, वहां पे इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी बनाया जाता है। तो मुराद हमारी ये है कि जहां तक इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मुफाहम ये ज़रूरत और इनकी इंपॉर्टेंस का जहां तक सवाल, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, या तो स्टेट के जरिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एरिया की करेंगे, या आप मार्केट या प्राइवेट सेक्टर के जरिए करेंगे, या कम्युनिटी लेवल पे डेवलप करेंगे। अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि स्टेट की अपनी कुछ खामियां रहती हैं, या स्टेट की अपनी कुछ उनको मैं बताऊंगा शॉर्ट कमिंग्स रहती है कि वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकती है, डेवलपमेंट छोटे कंपल्शंस है, दे कांट बी गेटिंग इनटू इट। सो वी हैव अ कांसेप्ट और आइडिया ऑफ स्टेट फेलियर, जहां पे स्टेट कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर पाती है। और एफिशिएंसी का ये तकाजा है कि स्टेट बेसिक 4 एक्टिविटीज जो होती हैं, चाहे जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, चाहे सोशल वेलफेयर की बात है, जनरल वेलफेयर की बात है, वो उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो फंक्शन स्टेट को दी जानी चाहिए। उसके बाद मार्केट को अलाउ करना चाहिए कि वो खुद ब खुद डिटरमाइन करे कि क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या कंज्यूम किया जा सकता है। पीपल शुड हैव द चॉइस टू डू दैट। लेकिन मार्केट का भी हमें शॉर्ट कमिंग है, इट कैन फेल फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। इसलिए सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज को लाने का और उसको जाहिर करने, वो कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट है। और कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट क्योंकि आपका और मेरा काम है, और अगर हम खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स, और हमें ये इख्तियार हो कि हम ये देखें कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक
سینس آف بلانگنگ ایک سینس آف بلانگنگ رہتا ہے, ایک ریسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی دیکھ لیجیے, اگر کوئی جسٹ ایز این انسٹنس, اٹس ناٹ اے فیکچوئل تھنگ, بٹ ایک بیوروکریٹ جو ڈسٹرکٹ لیول آفیسر ہے, ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دور افتادہ کسی گاؤں میں کام ہو رہا ہے, اور وہ اس کو پورا ڈسٹرکٹ مانیٹر کرنا ہے یا اس کو پورا بلاک مانیٹر کرنا ہے. میرا یہ ایک اندازہ یا ایک ایگزامپل کے حساب سے میں اس کو پروڈیوس کر پا رہا ہوں کہ وہ شاید اتنا انوالو ان سارے کاموں میں, ایک بلاک میں ہوتے ہوئے جو کام ہے ان میں اتنا انوالو پرسنلی نہ رہا ہے, ہیومنلی بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر وہی گاؤں والا جو اس گاؤں میں رہتا ہے اور وہ یہ نالی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے, یہ وہ یہ پاتھ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ یہ واش روم بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے, یا وہ سارے ڈیولپمنٹل ورکرز جو ڈفرینٹ اسکیم سے آتے ہیں اور اس ایریا میں ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سپروائز کرو, ان میں شمولیت بھی کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ کو پیمنٹ بھی ملتی ہے, اور اس نے خود وہ ایک پلان انویسیج کیا ہوتا ہے, اپنے ذہن میں لایا, اور وہ اس کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو اس کو کتنا اچھا لگے گا کہ میں ایک پارٹیسپینٹ ہوں اس ڈیولپمنٹ میں. ٹیکنیکلی آپ کے جو ایکٹس ہیں وہ تو ڈفرینٹ چیزیں بتائیں گے آپ کو کہ ان کا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, پلان امپلیمنٹیشن, پلان مانیٹرنگ, لیکن میرے حساب سے اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو رورل پاپولیشن پہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ریزلٹ اورینٹڈ امپیکٹ ہے, اور ریزلٹس بہت. قریشی صاحب, یہ جو جاوید صاحب نے بھی ابھی کہا 73rd 74th جو امینڈمنٹ ہوا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں 1992, ایک 3 ٹیئر سسٹم کا ایک کانسیپٹ ہے, اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا, ایک ہمارے جو عام ناظرین جو ہمیں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں, یہ 73rd 74th امینڈمنٹ کا بہت, جب ہم اسٹیٹ تھے تو بہت ریزسٹنس ہوتا تھا, اس کو یہاں پہ ایکسٹینشن نہیں دینے دیا جاتا تھا, اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا, اب ہو گیا ہے, وی آر ہیونگ اے 3 ٹیئر سسٹم آف گورننس. اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے. جہاں تک 3 ٹائر پنچایت راج سسٹم کا تعلق ہے, اس کے لیے 1956-57 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل نے, اس وقت پلاننگ کمیشن ہوا کرتا تھا, وہ پلاننگ کمیشن کے اوپر نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل ہیڈڈ بائی دی پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی, انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کو بلونت راج مہتا کمیٹی کہتے ہیں. تو اس کا منڈیٹ یہی تھا کہ وہ پنچایت راج کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف ریاستوں میں یا جو یونین ٹیریٹریز ہیں پوری ملک میں کیسے پنچایتی راج کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے. تو انہوں نے اپنی سفارشات میں 3 ٹائر سسٹم پنچایتی راج پورے ملک کے لیے تجویز کیا, جس میں پہلی جو ٹائر ہوگا وہ ولیج پنچایت ہوگی, دوسری بلاک جسے ہم کہتے ہیں, تیسرا ڈسٹرکٹ پنچایت, اس کو ضلع پریشد بھی کہتے ہیں, مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے. تو لیکن اس کی رپورٹ بعد میں 1959 میں وہ NDC نے منظور. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کر لی. تو اسی طریقے سے تمام ریاستوں کو پلاننگ کمیشن کی طرف سے ہدایت ملی, گائیڈ لائن ملا کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ریاستوں میں پنچایتوں کا قیام عمل میں لائے. لیکن اس پر جو ایکشن وہ ٹاڑی رہی, کسی ریاست نے عمل کیا, کسی نے نہیں کیا, اور پھر اٹ آلسو ڈیپینڈس اپان دی پولیٹیکل ویو, جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, کیا ان کو یہ گوارا ہوتا ہے, ان کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے, لہذا یہ سسٹم چلا, لیکن ریکومنڈیشنز تھی. تو لیکن میں آپ کو ساتھ بتاؤں, جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے, یہاں 3 ٹائم سسٹم سے پہلے چونکہ جو 1935 میں ایکٹ آ گیا تھا, چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اپنا تھا, وی ہیو آور اون کانسٹیٹیوشن, تو لہذا جو وہاں
ऑल इंडिया लेवल पर होता था कॉन्स्टिट्यूशन पास, तो जब तक ना हमारी असम्बली उसको रेटिफाई करेगी वो यहाँ नहीं होती थी। तो हमने अपने ही 1935 में जो सिलसिला पंचायत राज का शुरू हुआ था उसमें 1951 में तरमीम हो गई और बाद में 1958 में इसकी जो तरमीम हो गई उसने 3 टायर सिस्टम नहीं किया। 1958 में 58 में उसने 2 टायर सिस्टम बताया, एक विलेज और एक ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है उस वक्त कोई इसका कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन ये सिलसिला चला, इसी तरीके से चला। बाद में जब 1976 में जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में यहाँ सरकार आ गई तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, असल में डिसेंट्रलाइजेशन ये है, जो इख्तियारात हैं हुकूमत को, चाहे सेंटर में हो चाहे रियासत में हो, उनको गैर मरकूज करना चाहिए, अवाम नुमाइंदों को तफवीज़ करना चाहिए। तो 1960 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बन गए, हालांकि वो उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं थी, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, लेकिन उससे ये एहसास बढ़ता रहा, परवान चढ़ता रहा कि अवामी इश्तिराक को एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लागू किया जाए। ये इसी की नतीजा था, बल्कि ये जो कोशिशें हो गई उस वक्त में 1935 से जो सिलसिला चला यहाँ रहा, अवामी उमंगों और ख्वाहिशात को कैसे रोबा में लाया जाए एक निज़ाम के तहत, पंचायती सिस्टम के तहत। अल्टीमेटली 1989 में अभी आप कह रहे थे, वो दुरुस्त कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर पायनियर है, हम पूरे मुल्क से आगे थे जी। इसमें इन्होंने 1992 में 73 constitutional amendment pertains to Panchayat Raj institutions and 74th constitutional amendment pertains to अर्बन लोकल बॉडीज, वो 1992-93 में आ गई। लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपना पंचायती राज एक्ट 1989 में पास किया हमारी असम्बली में, और यहाँ लागू हो गया। इट इन्विसेज्ड 3 टायर सिस्टम, विलेज पंचायत, ब्लॉक काउंसिल और फिर डिस्ट्रिक्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड था। अब बाद में चूंकि 1996 में और 2011 में इसमें मॉडिफिकेशन हो गई, उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के बजाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसके ऊपर कुरैश साहब, इसके ऊपर मैं आगे आपसे बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की हम बात करेंगे। प्रोफेसर जावेद इकबाल खान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो डिफरेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स फॉर दैट मैटर होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं ऑन ग्राउंड लेवल, उसमें पीआरआईज का एक रोल है। पीआरआईज से ये कहा जाता है कि आपका मॉनिटरिंग का रोल है, आप देखो कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है और उनसे फीडबैक, उनसे एक ओपिनियन जनरेट होता है वहाँ से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनका पीआरआईज का कितना रोल है और इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में पीआरआईज का क्या रोल है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया पे हमने काम भी किया हुआ है। वी हैड अ स्टडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से थी, 2018-19 में हमने वो पूरे स्टेट में करी, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने लिए और लेह लद्दाख भी उसमें उस वक्त इन्वॉल्व था एज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ तक अभी मैं बात कर रहा था कि पीआरआईज का मैंडेट ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे जो आपके काम है उनको होते हुए देखिए, उनको सुपरवाइज करिए, उनमें पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेटरी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, सिंपल कॉन्सेप्ट उसका ये है। लेकिन जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, 1989 में एक्ट लागू हुआ 3 टायर सिस्टम के साथ, पूरे प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं, डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। फॉर रीजंस नोन वी कुड नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टिल 2001। लेकिन 2001 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए इस तरह से था कि लोगों को भी पता नहीं था ये क्या था, और आई रिस्क इन सेइंग दिस शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना अच्छे से पता नहीं था कि हमें ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं डेवलपमेंट का, ये किस तरह से हमें उसको पाई तकमील पे पहुंचाना है। आते आते हम आ गए 2011 पे, और आपका जो शेड्यूल टाइम ऑफ इलेक्शंस है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का, आफ्टर एवरी 5 years इट शुड हैपन। लेकिन आप खुद अंदाजा करिए कि 2001 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद 2011 में नया इलेक्शन हुआ, तो 10 साल का गैप बीच में रह गया। तो जो इंथुजियाज्म है लोगों में वो पूरी तरह से इट वाज डैश्ड टू द ग्राउंड, और 2001 का उतना ज्यादा हम सेलिब्रेट नहीं करते जहां तक पीआरआई के इलेक्शंस का सवाल है। उसके बाद 2011 में जिस वक्त पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बने, 77% टर्न आउट, thousands of पंचेस एंड सरपंच इलेक्टेड,
چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ ہمیں جی ایٹ پار یا کوشش کرنی ہے ایٹ پار لانے کی, جہاں آل انڈیا لیول کا جو میکینزم ہے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کے پاورز کی ڈیولیوشن کا جہاں تک سوال ہے, تو وہ نہیں ہو پایا. شاید 2018 میں جس وقت ستیہ پال ملک نے جوائن کیا تھا ایز گورنر, تو شاید انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر اس وقت پاس کرایا تھا جس میں پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کو وہ پاورز دیے گئے جو ان کو ایکچولی ہونے چاہیے تھے, کیونکہ اس سے پہلے 2 اگست کو ایک آرڈر آیا تھا جس کے ڈیزالو کیا گیا تھا بی ڈی سیز اور پلاننگ بورڈ کو, جو کہ قریشی صاحب پلاننگ بورڈ کی بات کر رہے تھے. تو جہاں تک اس کا لیگل آسپیکٹس اور ٹیکنیکل آسپیکٹس ہے وہ تو بالائے طاق ہی آپ رکھیے, کیونکہ اس کا جو آپ کو تھوڑا سا ہم نے حال چال بتا دیا کہ کس طرح سے وہ چلا ہے جہاں تک ٹیکنیکل اور لیگل آسپیکٹ. لیکن کیونکہ لوگ جو ہیں ہمارے گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ اتنی نیٹی گریٹی ان چیزوں کی نہیں دیکھتے ہیں. جب کوئی کام آ جاتا ہے تو ابھی وہاں وہ کمیونٹی کانسیپٹ ہے, وہ نہیں دیکھتے کہ مجھ چھا یہ پاور, ڈو آئی ہیو دا پاور ٹو انٹروین اور ڈو آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو. اگر ایک کمیونٹی بہتری کے لیے ہے تو وہ اس میں خود بخود شمولیت کرتے ہیں. ٹیکنیکلی شاید وہ الاؤ بھی نہیں تھے اس وقت کہ وہ منریگا کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں, اس کو سپروائز کریں, کیونکہ لیگل بیکنگ تو اس چیز کی تھی نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ 5 سرپنچ صاحبان سکولوں میں چلے گئے, استادوں کے ساتھ بات کی, وہ دیکھا یہ دیکھا. اگر آپ لیگل پارٹ سے دیکھیں گے تو وہ اس وقت امپاورڈ نہیں تھے وہ کرنے کے لیے جو وہ کر رہے تھے, لیکن ان کا ایک سائیکولوجیکل پارٹیسپیٹری جو لگا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس کچھ پاورز ہیں, ہمیں شاید الیکٹ کیا گیا, ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے, وہ دیکھ رہے تھے. لیکن جہاں تک جو میں مدعے پہ آ جاؤں گا, آپ کی جو بات تھی کہ ان کا رول کیا رہتا ہے, امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے, لیکن ہمارا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, اب بہت ساری امینڈمنٹس آ رہی ہیں, بہت سارے بدلاؤ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو آئی وڈ اسٹریٹ موو ٹو دا فیکٹ کہ جو پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کا جو میری نظر میں سب سے بڑا معاملہ ہے وہ اویئرنیس کا ہے, کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو پنچایت راج انسٹیٹیوشن میں چاہے پنچ ہیں, چاہے سرپنچ ہیں, چاہے فار دیٹ میٹر گرام سمیتی ہے جو لویسٹ یونٹ ہے اس کا. اگر آپ دیکھیے گرام سمیتی کے پاورز کتنے ہیں, ان کے پاس آڈٹ اور ایگزیکیوشن کے پاورز ہیں, اور گرام سمیتی کا پورا ایک گرام سبھا ہونی چاہیے, اور اس گرام سبھا میں ہر ایک چیز ڈسکس ہونی چاہیے, اس کے بعد وہ پلان بننا چاہیے. لوگ اپنی بات انڈیویجول لیول پہ بھی کہہ سکتے ہیں. عورتوں کو آپ نے 33% جو ریزرویشن ہے اوریجنل ایکٹ میں وہ دینی ہے. ہم نے گراؤنڈ میں کیا دیکھا کہ عورتوں کا نام سامنے لایا گیا, لیکن انہوں نے خود کبھی گرام سبھا اٹینڈ نہیں کی ہے. ہم نے یہ چیز دیکھی کہ پلان اس وقت کی بی ڈی سی پہ گیا ہے, لیکن گرام سبھا کو پتہ ہی نہیں ہے پلان کیسے پہنچا ہے. منریگا کا کام ہو رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیسے اور ہوتا کیسے ہے. اینڈ آئی سے دس آن ریکارڈ کہ ہمارے پاس یہ بھی ایسی بھی سچویشنز تھی جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا جاب کارڈ کہاں ہے, اور جب ہم نے وہاں پہ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن میں اس جاب کارڈ کو دیکھا تو اس میں 100% انٹریز تھی. تو اسی طرح کے معاملات جو ہے, تو اس سب کا ازالہ صرف ایک وجہ سے ہوگا, ہو سکتا ہے ایک طریقے سے ہو سکتا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس اویئرنیس ہو. پاور سے پہلے اگر آپ کے اپنے پاورز کی اویئرنیس نہیں ہے تو میں نہیں مانتا ہوں کہ ان پاورز کا کوئی فائدہ ہے, پرٹیکولرلی ایک ڈسپرسڈ پاپولیشن کے لیے, ایک لوکل رورل پاپولیشن جو کہ 70% سے زیادہ ہے. جی بالکل, کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ میں سب سے بیسک فرق یہی ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے, ان کے پاس اویئرنیس ہے بہت زیادہ, جو کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے پاس بہت کم ہے, اور یہ دس از دا اونلی ڈفرنس. قریشی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. یہ جو ایک عام آدمی کا کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا نپٹارا, جن کا حل وہ ایک گرام پنچایت سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اویئرنیس کی, جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں میں کون کون سے ایشوز لے کے جا سکتا ہوں. ہاں, پہلے میں ایک بات آپ سے بتاؤں گا, جہاں تک پنچایتی راج کا تعلق ہے, اصل میں یہ گاندھین فلاسفی پر ہے موقوف, اس کی بنیاد ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ابھی انہوں نے بھی اچھا تذکرہ کیا, بہت ساری رپورٹس میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں, پلاننگ کمیشن یا نیتی آیوگ کی رپورٹس کہ اس میں جب پنچایت ممبر آتا ہے وہ زیادہ لکھا پڑھا نہیں ہوتا ہے, اس کی اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی ہے. تو جو یہ لوگ آتے ہیں اتنے زیادہ انلائٹنڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ جب ہم تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں شاید وہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے جتنی ہمیں ان سے توقع ہے, لیکن کیونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں کی جو سوسائٹی ہے دس از پلورسٹک ان کریکٹر, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گاؤں سے یا وارڈ ممبر سے جو شہری علاقے ہیں وہاں سے جو قیادت ہے وہ ابھر آئے, جس میں جوانوں کا اشتراک ہو. یہ تو میں مانتا ہوں کہ اس میں
टिलफ्रेज हैं, अभी इसमें नकाइस हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जी। लेकिन इस पूरे अमल में एक तसलसल है, जमहूरी अमल एक पूरे तसलसल से है। जब हमारा एक एजुकेटेड लड़का जो लॉ ग्रेजुएट है, MBA किया है, BTech किया है, जब वो देखता है कि पंचायत मेंबर को अब इतने इख्तियारात हैं, वो ये काम कर सकता है अपने गाँव के, अपने आवाम की, तो नेचुरली उसके लिए एक इंसेंटिव मिलता है, एक कि वो इस क़यादत में हिस्सा ले और इस पंचायती राज में या बलदायती निज़ाम में हिस्सा ले। तो जहाँ तक आप ये तो एक चीज़ है, लिहाजा अगर अभी आपको कुछ खामियां दिखती हैं, लेकिन आइंदा हमें पूरी उम्मीद है कि ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और हमारी सोसाइटी और हमारी जमहूरियत के लिए इसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप भी कह रहे थे, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक आम आदमी के लिए के मफाद में। दरअसल अभी ये बात कर रहे थे, जो विलेज पंचायत है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, जो अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है जिसने अब जगह ले ली प्लानिंग बोर्ड की, इन तीनों की जो एक्टिविटी प्रोफाइल है वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट आर्डर जो जनरल डिपार्टमेंट से निकला है, वो बड़ा किताबचा है, मेरे पास मौजूद है, उसमें डिफाइन किया गया है कि विलेज पंचायत का क्या दायरा इख्तियार है। मसलन प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी सेंटर है, वहाँ जो शीप एक्सटेंशन सेंटर है, राशन सेंटर है, ये विलेज पंचायत का। इस तरीके हायर सेकेंडरी स्कूल है, या इसी तरीके से एक बड़ी जो नहर है जो 2-3 पंचायतों को सैराब करती है, इट इज ऑल पूरा डिटेलिटी उसकी सी है, जुरिसडिक्शन बिल्कुल डिफाइंड है। इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पर उसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा, फंक्शनल डोमेन डिफाइंड। जाहिद साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास तो एक किताबचा है जो आपको बता रहा है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं एज मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी एंड एज मेंबर्स ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये पहले भी था, उस वक्त भी लोग कंट्रीब्यूट या उम्मीद लगाते थे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जबकि लीगली वो नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनको इस बारे में एजुकेट करना, उनको इस बारे में अवेयर करना, वो इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट ऑफ द पंचायत राज एक्ट इटसेल्फ है कि पीपल हैव गॉट टू बी मेड अवेयर अबाउट देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेंबर्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। वो तो वहीं पे कोई भी स्कीम होती है उसका एक पूरा एक साइड लिखा, एक पढ़ा होता है, एक पूरा डिटेल एस्पेक्ट्स में ये लिखा होता है कि इसमें अवेयरनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। जहां तक नरेगा की हम बात अभी कर रहे थे कि कितना बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन अवेयरनेस कहाँ है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का रोल इसमें क्या है, लेकिन अवेयरनेस का समिति को पता ही, ग्राम समिति जिसको हम कहते हैं, उसको उनके मेंबर्स को पता ही नहीं है कि हमें यहाँ से कौन से इश्यूज लेने और कौन से इश्यूज आगे नहीं लेने। किताबचे में उनके रखने का मतलब ये नहीं है कि दैट द जॉब हैज बीन डन। और इन्हें बहुत अच्छी बात कही कि अगर लोगों को अपने इख्तियारात के बारे में मालूमात होंगी तो शायद, अगर थोड़ा सा एजुकेशनल डेफिसिट है, उतना इस स्टेज में नहीं है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल डेफिसिट तो है, लेकिन उतना इस वक्त नहीं है क्योंकि लिटरेसी रेट्स हैव डेवलप्ड अ लॉट ओवर द लास्ट 20 years 30 years टाइम। तो अगर हम एक एजुकेटेड एंथुसियास्टिक यूथ को उस तरफ इन्वॉल्व करा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट। लेकिन अब देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से आपके पास ग्रामीण वो जो मेंबर्स हैं इसमें पंचायत राज का जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसमें उनने उसको वो विलेज लेवल पे एक बंदे को इन्वॉल्व किया हुआ है। MIS मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए आपकी पंचायत में एक है, जबकि मल्टीपल स्कीम्स है, वो एक बंदा उसके साथ कुछ नहीं कर पाता। और कंप्यूटर कितने PRIs में अवेलेबल है। मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास वक्त कम हो रहा है। सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कुरैशी साहब, सिर्फ 15 सेकंड चाहिए मुझे आपके। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे MLAs और MPs के होते हैं, ठीक, बीच में BDC भी बनाए गए थे, जो कि 1989 का जो एक्ट है उस हिसाब से BDC जो मेंबर्स होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, या म्यूनिसिपल काउंसिल कमिटीज की रिप्रेजेंटेशन होती थी, वो डिसाइड करते थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो वाइस चेयरपर्सन भी और चेयरपर्सन भी वो डिसाइड कर। लेकिन अब डायरेक्टली होगा, तो इसकी वजह से जो BDCs है वो कहीं साइड लाइन तो नहीं हो गए? नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बन जाएंगी, इसमें एक तो वो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज के मेंबर्स होंगे, दूसरे जो ब्लॉक्स के चेयरमैन हैं वो भी इसके मेंबर्स होंगे, और जो टाउन एरिया कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल्स के जो ये चेयरमैन वगैरह होंगे वो भी इसके मेंबर्स होंगे। दैट विल फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज, उनको वोट का हक होगा, वो चेयरमैन बना सकते हैं। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, हालांकि इसमें ये भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट को 14 जो टेरिटरी
وہ ایک بڑا ایشو ہے. تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. میں آپ کو روک رہا ہوں. قریشی صاحب آپ آئے ہمارے شو میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاوید اقبال خان صاحب آپ آئے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا وقت. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.